세실리아의 달콤한 클래식. 이곳은 서쪽의 스위스와 동쪽의 슬라브 국가들 중간에, 또 북쪽의 독일과 남쪽의 롬바르디아 중간에 놓여 있다. 오스트리아의 극작가 후고 폰 호프만슈탈이 말한 이 도시는 어디일까요? 도시와 시골의 중간, 과거와 현재의 중간, 또 바로크의 기품과 농민의 순박함의 중간인 이 도시, 바로 모차르트의 고향 잘츠부르크입니다. 이런 모든 모습을 타고난 모차르트의 고향 잘츠부르크보다 아름다운 곳이 또 어디에 있을까요? 1920년부터는 모차르트의 고향 잘츠부르크에서는 대규모의 음악 축제가 개최됩니다. 오늘 달콤한 클래식 문을 열면서 이곳을 배경으로 한 영화 사운드 오브 뮤직의 음악으로 시작합니다. At the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Come, I'll make it easier for you. Listen. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread that will bring us back to Do. Do. A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, a drink with jam and bread that will bring us back to Do. A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, a drink with jam and bread that will bring us back to Do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, do. Is that what you call a song? Do, re, mi, fa, so? And so on? No, Do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Now, once we have these notes in our heads, we can sing a million different tunes. How? By mixing them up, like this. So, Do, La, Fa, Mi, Do, Re. Now you do it.
do, la, fa, mi, do, re. So, do, la, ti, do, re, do. So, do, la, ti, do, re, do. Now, let's put it all together. So, do, la, fa, mi, do, re. So, do, la, ti, do, re, do. But it doesn't mean anything. So, we put in words. One word for every note. When you know the notes to sing, you can sing most anything. You said one word for every note. Yes, Brigitte, I did. But when you sing anything, you're using up 3 notes on one word. Yes, Brigitte, that's right. Well, sometimes we do that. Now, all together and when you know the notes to sing, you can sing most anything. Do, a dear, a female deer, ray, a tropical sun. Me, a name I call myself, far a long, long way to run. So, a needle for your friend, love, a note to follow soul. Tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, mi, so, re, fa, la, ti, 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 do, a deer, a female deer, ray, a tropical sun. Me, a name I call myself, far a long, long way to run. So, a needle pulling thread, A needle pulling thread, a note to follow soul, a note to follow soul. tea, a drink with jam and bread, Jam and bread, that will bring us back to go, that will bring us Do, ti, la, so, fa, mi, re. Do. 세실리의 달콤한 클래식 오늘 첫 곡으로는 영화 사운드 오브 뮤직의 음악 전해드렸습니다. 안녕하세요. 저는 피아니스트 김유진 세실리아입니다. 본격적인 이야기를 나누기 전에 새달클 가족 여러분께 드리는 선물 준비되어 있습니다. 에릭 요한슨 사진전 Make Believe인데요. 스웨덴을 대표하는 초현실주의 사진작가 에릭 요한슨의 사진전 Make Believe가 부산 문화회관에서 개최됩니다. 에릭 요한슨의 사진은 단순한 디지털 기반의 합성 사진이 아니라 작품의 모든 요소를 직접 촬영하여 현실에서는 불가능한 세계를 사진 속에 가능한 세계로 담아내는데요. 온 가족이 함께 즐길 수 있는 상상을 찍는 작가 에릭 요한슨 사진전은 10월 8일까지 여러분과 함께합니다. 관람을 원하시는 분들은 유료 문자 메시지 샵 2340으로 새달클 말머리 달고 전시회라고 보내주시면 추첨을 통해 전시 관람권 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 지난주 말씀드린 바그너 그룹에 대적하는 모차르트 그룹에 대해서도 들어보셨을 겁니다. 이 모차르트 그룹의 시작은 창대했는데요. 우크라이나의 자유와 수호를 위해 러시아에 대적하겠다고 했던 미국의 모차르트 그룹은
현재는 재정난과도 내분 등으로 와해가 된 것으로 나타났습니다. 바그너의 음악 축제이죠. 바이로이트 축제와 함께 이 비슷한 시기에 오스트리아 살츠부르크에서는 살츠부르크 페스티벌이 개최됩니다. 모차르트 음악 축제라고 할 수 있는 이 페스티벌은 1920년부터 개최된 전 세계의 최고의 음악 축제입니다. 오늘은 그래서 모차르트 음악들 들어보고 있는데요. 올해 이 축제에서 우리에게 가장 반가운 소식은 바로 피아니스트 조성진이 참여한다는 소식일 텐데요. 빈 필하모닉 오케스트라를 이끄는 틸레만의 지휘로 피아니스트 조성진은 모차르트 피아노 협주곡을 연주할 계획입니다. 또한 지난해에 이어서 피아니스트 키신 역시 솔로 무대를 준비하고 있어서 물론 이 축제를 직관할 수 있다면 가장 좋겠지만 오늘 달콤한 클래식에서는 그 소식 전해드리며 피아니스트 조성진의 모차르트 연주 전해드립니다. 모차르트 피아노 콘체르토 퀘일 번호 466의 1악장 알레그로 전해드리면서 오늘도 지난주에 이어 피아니스트 서혜리 교수 만나봅니다.
음악으로 세상을 풍요롭게 해주는 다양한 음악가들 만나봅니다. 마이 뮤직, 마이 스토리. 오늘은 지난주에 이어서 피아니스트 서혜리 교수 만나봅니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 피아니스트 서혜리입니다. 네, 교수님 반갑습니다. 반갑습니다. 지난주에 우리 서혜리 교수를 등산하는 피아니스트, 등산이스트라고 소개를 해드렸는데 네, 오늘 또 이렇게 모셔봤습니다. 네. 요즘 날씨도 덥고 참 비도 많이 오는 요즘입니다. 어떻게 네. 보내고 계신가요? 뭐 또 산 얘기를 또 산인가요? 비를 얘기를 하자면 전 또 산이랑 바로 연결하기 때문에 산은 거의 못 가고요. 네. 그래서 이제 운동은 또 해야 되니까 그냥 저희 아파트 그냥 헬스장에 가서 하고 네. 비가 안 오면은 그냥 밖에 좀 걷고요. 그 정도 하고 지금 또 방학 기간이니까 집에서 에어컨과 제습기를 끼고 살고 네, 계시는군요. 끼고 살고 그러고 근데 있습니다. 비가 네. 정말 많이 와서 또 네. 지난주에는 부산에서도 폭우가 내렸었잖아요. 그렇죠. 네. 저도 운동하는 걸 워낙 좋아해서 네. 잠깐 안 올 때 자전거를 끌고 나가곤 하거든요. 근데 그러다가 막 오면 네, 어떡해요? 막 와서 그때 그 온천천을 조심하셔야 될 것 같은데. 자전거를 네. 이고 걸어왔습니다. 교수님도 밖에 산책하실 때 조심 네, 그럼요. 하셔야 네, 합니다. 네. 네. 우리 방송 들으시는 분들도 비 피해 없으시기를 네. 간곡히 바라봅니다. 지난주죠. 7월 18일 그리고 20일 공연을 네. 하셨을 텐데 어떠셨나요? 너무 재미있게. 네, 잘 하셨겠죠? 네, 너무 재밌겠습니다. 너무 좋은 멤버들과 저는 그 멤버들을 아주 오래 봤고 그래서 그러게요. 가족 10주년. 같은 10주년도 특별히 퓨전 앙상블은 가족 같은 그런 분들이기 때문에 모여서 공연을 막 이렇게 긴장하고 막 하는 게 아니라 저희는 무대에서 조금 더 즐기는 거를 더 그런 게 너무 좋은 것 같아요. 네, 좋아하는 것 같아요. 그래서 그 앙상블들 연주는 제가 특별히 다른 이렇게 일회성으로 하는 게 아니라 이렇게 꾸준히 계속 하기 때문에 1년에 한 번 혹은 2번. 약간 가족 모임 같을 것 그럼요. 같아요. 네, 그래서 너무 편하고요. 일단 편하니까 음악이 또 좀 자연스럽게 잘 나오고 그리고 이제는 사실은 엄청 많은 리허설 필요하지 않아도 이렇게 보면은 눈빛만 봐도 알 수 있는 어떻게 저 분이 저기서 이렇게 숨쉬고 들어가겠다 이런 것들도 알 수 있어요. 맞아. 그래서 그런 것들이 좀 오래된 앙상블들의 장점이죠. 그런 묘미고 또 맞췄을 때 이렇게 잘 그렇죠. 나오는 음악가들이 또 좋은 파트너를 만난다는 것도 정말 큰 엄청나게 복이에요. 큰 복이에요. 네. 특별히 또 오늘 말씀해 주실 분이 계실까요? 저는 그 두 앙상블의 리더이신 백재준 교수님께 이제 항상 감사드리는 마음은 있지만 또 방송을 통해서 또 감사드린다는 말씀을 드리고 싶고 이렇게 같이 저희끼리 말로 이제 저를 써주셔서 이렇게 저와 항상 같이 함께 이렇게 이 팀에서 같이 함께 해주시고 너무 편하게 이렇게 잘 대해주시고 또 교수님 이번에 동의대학교 30년 재직하시고 올해 퇴임을 하세요. 네. 올해 1학기까지 하시고 퇴임하셔서 저희가 사실 조금 서프라이즈 이벤트도 해드렸습니다. 그냥 너무 뜻깊은 연주회 있었을 것 네, 같습니다. 여러모로 그랬습니다. 네, 너무 좋습니다. 그리고 또 시간이 좀 남긴 했지만 10월에 독주회를 준비하고 계신다 해주셨는데 네. 이 실내악과 독주회 보기에는 똑같이 무대에서 연주를 하는 것이지만 연주자 입장에서는 무척이나 다르잖아요. 그냥 한마디로 말씀드리면은 독주회를 준비를 하다 보면 실내악이 너무 하고 싶어지고요. 실내악을 하다 보면은 독주회 준비를 하고 싶고 서로 단점은 없어요. 근데 그 장점들이 안 할 때 더 부각이 되는 것 같아요. 어떤 장점들이 부각이 되는지 궁금한데요. 독주회를 준비를 하다 보면은 저희가 실내악을 리허설을 하면은 어떤 팀 같은 경우는 3시간을 잡으면 1시간 얘기를 하거든요. 커피 마시고 밥 먹고 놀고. 근데 그게 또 저희 사이 친목 도모 화합을 위해서 필요한 시간이죠. 당연히 필요한 시간입니다. 네, 그래서 그런 것들을 바탕으로 해서 연습을 하다 보면 저는 이제 물론 피아니스트니까 제가 화음을 치고 이렇게 모든 음색을 낼 수 있는 악기 이렇게 말씀들을 하시는데 다른 악기와 저 피아노와 이렇게 같이 했을 때 특별히 국악기 저는 이제 해금이랑 같이 이렇게 콜라보를 하는 거 좋아하는데
제가 낼 수 없는 그 해금만의 특유의 음색들 맞아요. 아시죠? 잉 하는 거. 네. 그러니까 음과 음 사이의 음들 그런 것들은 피아노는 불가능하잖아요. 맞아요. 그거를 같이 내주면서 저는 정확하게 이렇게 짚으면서 가는 악기니까 같이 콜라보레이션을 했을 때 굉장히 저는 그런 정말 특별한 효과가 나오는 것 같더라고요. 그래서 저도 국악이랑은 한 번도 해본 적이 없는데 굉장히 특별해요. 네, 특히 필이랑도 작년에도 이렇게 솔로 이렇게 해보고 네, 이번에도 했지만 필이랑도 또 그런 거를 많이 느꼈어요. 그래서 장구는 말할 것도 없고요. 그 리듬을 또 이렇게 국악 그 장단을 딱 맞춰주니까 와 네. 정말 너무 특별한 연주였겠다 싶습니다. 네, 맞습니다. 오늘은 그러면 피아니스트 서혜리의 독주의 이야기로 시작을 해보도록 할게요. 교수님 작년에 나오셨을 때 저는 분명히 기억합니다. 이 공약을 하나 해주셨는데 쇼팽의 프렐류드 전곡을 하겠다. 네, 선언을 해주셨는데 어떻게 지켜지고 있을까요? 제가 괜히 작년에 괜히는 아니고요. 네. 제가 너무 좋아하는 레퍼토리이고 한 번도 안 해봤고 그냥 그 중에서 너무 좋아하는 곡이 있어서 작년에 제 기억으로는 13번을 들려드렸던 걸로 기억해요. 아직도 너무 제일 좋아하는 곡이고요. 네. 그래서 생각을 했는데 이렇게 방송을 탔으니까 난 해야 되겠다. 그래서 올해 합니다. 10월에. 약속을 지키시는군요. 네. 제가 착한 학생이었거든요. 네. 학창 시절에. 그렇게 보입니다. 그래서 공개적으로 했으니 뭐 그런 것도 있고 제가 하고 싶었던 아주 오랜 기간 동안 위시리스트에 저는 이제 항상 하고 싶은 거가 있거나 생각나는 음악이 있고 누구 음악회를 가고 이러면은 곡들을 많이 듣잖아요. 그러면 이제 핸드폰 메모란에 그냥 적어놔요. 그렇군요. 그럼 거기서 나중에 이제 연주를 할 때 거기서 이렇게 꺼내면서 이제 레퍼토리를 짜는데 그 중에 한 곡이 있었고요. 네, 그래서 몇 개를 뽑아서 하느니 다 해보자. 다 하긴 너무 24곡이잖아요. 24곡이 한 40분 정도 소요되는데 네. 네, 40분 동안 쳐야 되겠네요. 네. 이 쇼팽의 프렐류드 어떤 음악인지 짧게 좀 소개를 부탁드릴게요. 프렐류드는 쇼팽의 작품번호 28이고요. 작곡이 된 거는 쇼팽의 연인이었던 조르주 상드랑 같이 이 마요르카라는 섬에 지중해 섬에 있을 때 거기서 이제 작곡을 완성을 했다고 전해집니다. 근데 사실 프렐류드 하면은 우리가 한국말로 전주곡이라고 하잖아요. 네. 근데 전주는 우리 가요도 어떤 뭐 팝도 마찬가지지만 전주라는 게 있잖아요. 본 노래 들어가기 전에 물론 중요한 역할을 하지만은 제일 중요한 거는 본 노래겠죠. 네. 근데 그래서 전주는 도입부의 역할에 좀 지나지 않는 그런 면이 있는데 다른 작곡가들의 전주곡을 보면은 그런 역할들이 더 강한데 네. 쇼팽의 프렐류드는 아주 독립적으로 작곡을 했어요. 그래서 이 뒤에 뭐가 나오지 않고요. 그냥 프렐류드만 24곡으로 이루어진 그런 세트라고 보시면 되고요. 그래서 이 24개가 너무 각각의 캐릭터가 너무 강해요. 하나도 똑같은 게 없고 제가 봤을 때는 너무나 다양한 이야기가 숨어져 있는 것 같아요. 사실 저는 제 느낌은 쇼팽의 많은 레퍼토리를 그러니까 많은 다른 장르를 제가 쳐봤지만 그 모든 장르들의 집합체인 것 같아요. 네. 그러니까 에튜드도 들어있고요. 녹턴도 들어있고 왈츠도 있고 마주르카도 있어요. 안에. 근데 프렐류드로 이름은 붙여져 있지만은 하나하나 파악해 보면은 너무너무 다양해서 약간 뷔페 같은 느낌. 쇼팽을 느끼려면 프렐류드를 들어라. 저는 그렇다고 생각합니다. 가장 모든 게 함축적으로 다 들어있는. 그래서 사실 1번과 2번이 뭐가 이렇게 어떤 작곡가들처럼 뭐가 관계가 물론 조성으로는 관계가 있지만 무드나 이런 것들이 연결이 돼서 이렇게 뭐 예를 들면 슈만이 뭐 플로레스탄 에우제비우스 이런 식으로 뭐 이렇게 적었거나 그런 관계들이 있는데 쇼팽 같은 경우는 사실은 관련이 없어요. 근데 하나하나 떼서 연주를 하셔도 되는데 그래서 전곡이 많이 연주는 되진 않았대요. 맞아요. 예전에는. 네. 근데 요즘에 조성진 님께서 저희들의 쇼팽의 갓 오브 쇼팽이라고 하는데 그분께서 이제 뭐 쇼팽 콩쿠르에서도 연주를 하셨고 전체도 이렇게 하시고 그래서 그때부터 사실 저도 그때 처음 이게 전체로 이렇게 연주를 하면은 이렇게 매력적인 곡이구나 생각을 하면서 저도 선정을 하게 됐어요. 레퍼토리로 2부에 칠 예정이고요. 네. 이거는 그럼 그 중에서 오늘 한 곡 먼저 소개를 해주신다면요?
뭐 가장 유명한 이것도 딱 첫 소절만 들으면 다 아시겠지만 네. 요즘에 비가 많이 오는 시즌이라 어떤 다른 라디오에서 많이 나왔을 것 같은데 빗방울 전주곡 아, 너무 좋습니다. 그러니까 15번이고요. 이거를 들으실 때 사실 이 타이틀은 쇼팽이 붙인 건 아니고요. 후대 사람들이 나중에 이렇게 지속적으로 나오는 음들이 또 느린 템포에서 그게 빗방울 같이 똑똑똑똑 떨어지는 것처럼 들린다 그래서 빗방울 전주곡이라고 이름을 붙였는데 여러분들 들으실 때 처음에는 이제 라 플랫이라는 그 음이 이렇게 8분음표로 똑똑똑똑 나올 거예요. 그리고 중간 부분에는 같은 건반을 치긴 하는데 소울샵이라는 음이 이렇게 똑똑똑똑 나오다가 또 뒷부분에는 또 라 플랫이 또 똑똑똑 나와요. 그거를 미묘한 조금, 차이가 또. 네, 이거를 이렇게 일단 기준으로 잡고 그 위에 나오는 멜로디들이 우산이 될 수도 있고요. 내 마음이 될 수도 있고요. 구름이 될 수도 있고 와. 안개가 될 수도 있고 그거는 청취자분들께서 상상하면서 들으시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 감상 가이드까지 해주시는. 네, 저는 네. 그렇게 학생들도 가르칩니다. 네, 그럼 빗방울 네. 위에 어떤 그림을 그리실지 기대를 해봅니다. 쇼팽의 프렐류드 작품 번호 28에 15번 전해드릴게요.
네, 쇼팽의 프렐류드 작품번호 28에 15번 함께 들으셨습니다. 오늘은 동아대학교에 재직 중인 피아니스트 서예리 교수와 함께하고 있습니다. 작년에 이야기 나눴던 게 문득 기억이 나는데요. 교수님뿐만 아니라 사실 연주자들이 작은 소품들을 모아서 연주하는 것을 그렇게 선호하진 않을 것 같습니다. 왜냐하면 짧게 집중을 계속해서 해야 된다는 점이 있을 텐데요. 이 쇼팽의 프렐류드 24곡을 준비하고 또 연주하는 것은 어떨까요? 제가 전에 했던 리사이트 같은 경우는 작곡가들이 다양했어요. 네. 그래서 작곡가들이 다른 작곡가들을 여러 곡을 하다 보니까 이게 무드도 다르고 또 그분들이 썼던 작곡 기법도 완전히 다르고 그래서 그게 하나하나 집중하는 게 힘들었는데 쇼팽은 너무 다른 무드의 다른 형태의 24곡이긴 하지만 그래도 쇼팽이니까 훨씬 나은 것 같긴 하지만 뭐 어렵습니다. 당연히. 그럼요. 쇼팽 프렐류드 하면 저는 사실 이렇게 15번은 너무나 좋지만 이 다음에 오는 16번은 네. 저는 네. 아마 제 기억으로 제가 고등학교 입시곡이었던 것 같아요, 교수님. 너무 고생도 하고 그래서 지금 들어도 약간 숨이 막힐 것 같고 많이 괴롭습니다. 그 누구나 그냥 진짜 만약에 쇼팽 프렐류드 난이도 이렇게 검색을 한번 해보시면 가장 어려운 곡에서 16번 이렇게 나와 있긴 해요. 연주자 입장에서는 이런 생각도 해봅니다. 15번이 너무 좋잖아요, 교수님. 네. 이걸 연주하면서 다음에 16번 어떻게 치지? 맞아요. 이게 약간 제일 끄듬에 이제 15번 끄듬 칠 때 네. 그걸 마무리를 해야 되는데 제 마음은 콩닥콩닥 다음 거를 어떻게 치지? 그래서 제가 그래도 그런 컨트롤을 잘 해서 10월에는 잘 해보겠습니다. 네. 10월 며칠 어디서 하시는지 소개 부탁드릴게요. 10월 14일이고요. 네. 토요일이고 5시 연주고요. 부산문화회관 챔버홀에서 있을 예정입니다. 시간이 그래도 좀 남았지만 저희 청취자분들이 오신다면 초대 어떻게 안 될까요? 저는 이번에 그 부산문화재단에서 연주비 일체를 지원을 받았어요. 와, 네. 그래서 지난번에 이어서 또 전석 초대로 다 모실 예정입니다. 관객을. 그렇지만 원하는 좌석에 앉으시려면 좀 일찍 오시면 원하는 자리에 앉으실 수 있지 않을까 생각이 들고요. 네. 제가 이쯤에 맞춰서 다시 한번 또 공지를 드리면 좋을 것 감사합니다. 같네요. 이렇게 또 공개적으로 광고를 할 수 있게 또 해주시니 저는 너무 영광스럽네요. 아이고, 네. 정말 불러주셔서 감사합니다. 네. 곡을 하나 더 들어야 됩니다. 네. 갈 준비를 하시면 갈 준비를. 그러면 이 쇼팽의 프렐류드 전곡 말고도 또 1부에서는 어떤 곡들이 준비되어 있는지 궁금한데요. 제가 이번에 타이틀이 뭐 그냥 특별한 건 아니고요. 쇼팽 앤 슈만이에요. 근데 이제 그래서 쇼팽을 하고 슈만을 1부에 넣었는데 네. 이상하게 지금 제 나이를 밝힐 수는 지금 딱 요 나이 이렇게 쇼팽이랑 슈만이 이렇게 와닿고 이렇게 연습을 해도 행복하고 이렇게 뭔가가 예전에는 특별히 슈만 같은 경우는 뭐 이렇게 써놨어 이렇게 뭐 이런 정말 이상한 부분들도 많았고 근데 그거조차도 이유가 있겠지? 약간 그냥 그렇게 좀 받아들여지고 이상하게 그 두 작곡가가 많이 와닿는 나이인 것 같아요. 그래서 이번에는 그냥 쇼팽 슈만을 해야 되겠다. 사실 제 은사님 중에 한 분은 지금 이제 연세가 60대 중반 정도 되셨는데 그분은 베토벤으로 돌아가셨어요. 완전히. 회귀하셨군요. 네. 그 전까지는 너무 많은 레퍼토리를 막 하시다가 지금은 베토벤이 가장 좋으시대요. 저는 아직은 아닌 것 같아요. 그래요. 좋긴 한데 베토벤 막 이렇게 이게 최고야 이거는 아닌 것 같아요. 그래서 지금은 쇼팽과 슈만인 것 같아요. 그래서 지금은 그래서 그렇게 프로그램을 짰는데 그래서 1부에 제일 먼저 사실은 제가 그 슈만의 로버트 슈만의 남편 슈만이죠. 남편 슈만의 유머레스크를 집어넣었어요. 근데 그 곡이 30분인데 30분을 쳐야 되는데 혹시 늦게 오시는 분들은 입장이 불가능 같잖아요. 30분을 밖에 서 계셔야 되니까 앞에 한 5분짜리 짧은 걸 좀 쳐야 되겠다.
근데 그 남편 슈만의 곡은 제가 실내악이든 솔로도 많이 쳐봤지만 그 부인 슈만, 네. 클라라 슈만의 곡은 실내악 곡만 좀 해봤지 솔로는 사실 제가 건드려보질 않았기 때문에 한번 이번에 찾아봤어요. 네. 그랬더니 너무나 좋은 곡을 제가 발견을 했어요. 어떤 그래서 곡일까요? 이게 작품 번호는 6번이고요. 밤의 유이라는 작품의 2번의 녹턴, 그러니까 야상곡인데 길이가 한 5분 정도 되고요. 이거를 처음에 치고 그러고 이제 슈만의 유머레스크를 쳐야 되겠다 이렇게 생각을 하고 프로그램을 짰습니다. 그래서 뭐 방송이 나가는 시간도 밤이고 그래서 어울릴 것 같아서 저는 이 곡을 제가 선곡을 하게 됐어요. 클라라 슈만 아마 많이 안 들어보셨을 것 맞아요. 같고요. 근데 들으시면 너무 낭만적이고 그래서 좋아하실 것 같아요. 네. 저도 이 교수님이 소개해 주셔서 한번 들어봤는데요. 이 네. 도입부가 약간 말러 음악 같기도 하고 네, 맞아요. 네, 네, 네. 참 좋더라고요. 네, 네. 그래서 이번 계기로 우리 청취자분들께서도 클라라 슈만의 이 야상곡을 들으시면 좋아하시지 네. 않을까 생각을 해봅니다. 네, 이렇게 어느덧 2주 마무리를 해봅니다. 네. 이 2주도 굉장히 시간이 빠르네요. 그렇죠? 네. 교수님 작년에 공약을 지키러 와주셨는데 혹시 다음 독주에서 어떤 공약해 주실 게 있으실까요? 아니요. 이제 공약 안 하려고. 공약. 마음속에는 있지만 그렇군요. 이제 제가 그냥 공약으로 안 하고 다음에 또 연주하기 전에 제가 선생님께 직접 연락을 드릴게요. 알겠습니다. 공약을 해버리면 왠지 꼭 해야 되니까요. 너무 많습니다, 사실. 근데 지금 하고 싶은 그런 레퍼토리가 많아서 뭐 그렇게 이렇게 딱 정해진 건 아니고요. 네. 그래서 기대를 많이 해보도록 하겠습니다. 그러면 다가오는 10월 14일 피아니스트 서예리의 독주에도 기대를 해보도록 하고요. 그러면 감사합니다. 교수님 보내드리면서 클라라 슈만의 작품 번호 6번에 2번 녹턴 전해드리면서 교수님 보내드리도록 할게요. 감사합니다. 감사합니다.
오늘은 모차르트의 고향 잘츠버그에서 개최되는 음악축제 소식 전해드리며 모차르트의 음악 함께 해봤습니다. 날씨가 굳은 요즘이지만 모차르트 음악으로 이 1시간 마음만은 밝아지는 시간이었던 것 같습니다. 이번 축제에서의 주인공은 바로 오페라 피가로의 결혼인데요. 그럼 오늘 끝으로 편지 이중창 전해드리면서 저는 여기에서 인사드릴게요. 연출의 이한나, 기술의 윤현성, 진행의 저 김유진, 세실리아였습니다. 감사합니다.